हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं थोड़े सब का ही जी रेस अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जी। सो दोस्तों अज की क्लास में आप गलबात करने वाले हैं जी 27 फरवरी तक। हाँ जी 27 फरवरी तक जिन्नियां भी अपन पहले वाली करंट अफेयर न्यूज़ रहिंदियां सी उन्हां बारे प्लस 27 फरवरी दी करंट अफेयर न्यूज़ आप इस क्लास में बिल्कुल पंजाबी दे विच कंप्लीट करांगे। सो ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਤੁਹਾਡੇ आने वाले हर एक पंजाब के एग्जाम लिए देखो, ਹੁਣ ਤਾਂ डेट भी अनाउंस हो चुकी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ही गया होना लगभग सब ਨੂੰ पटवारी के एग्जाम बारे मई में एग्जाम होना गा। और इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ होर भी अपने एग्जाम ने लगभग बस 1-2 महीने तक ਤੁਹਾਡੇ होने ने। सो उन्होंने बारे गलबात करिए तो उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ क्लास रहेगी ये। सो सारी क्लास ਨੂੰ जरूर ध्यान ਨਾਲ देखना जी। सो खैर बिना किसी देरी तो जी अज की क्लास आप शुरू कर देंगे। क्लास शुरू करने तो पहला दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन देनी चाहना गा। देखो दोस्तों रेस अकैडमी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ आया की ऑफ योर सक्सैस। हाँ जी देखो जी अगर आप किसी भी एग्जाम में क्रैक करना गा तो सब तो वध जी इंपोर्टेंस होंगी हैगी वो अपनी होंगी है जी स्टडी मटीरियल की, ठीक है ना। सो अपने को सही और सटीक या तुम कह सकते हो ऑथेंटिक अपने को एक स्टडी मटीरियल होना लाजमी है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जी रेस अकैडमी वालों बहुत सारिया हम बुक्स जी अपन लॉन्च की गई ने और जिन्होंने तुम अपनी वधिया तरीके नाल प्रैपरेशन कर सकते हो, क्योंकि जी बुक्स ने बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई ने और बिल्कुल सही और सटीक ऑथेंटिक मटीरियल ये की है ऐड किया गया गा। इन्होंने बुक्स बारे थोड़ा सा मैं दसा तो ये देखो जी मैथ बुक, रीजनिंग की, इंग्लिश की, GK और मैंसूरेशन स्पैशल ये सारिया बुक्स थोनों हुण रेस अकैडमी प्रोवाइड करेगा जी बहुत मिनीमम जी एक अमाउंट पर, ठीक है ना। और देखो अपनी तैयारी को बेहतर करने वास्ते तो डेफिनेटली तुसीं इन्हां बुक्स नूं जरूर परचेज करो। और इन्हां बुक्स नूं परचेज या बाय करने वास्ते देखो एक नंबर तुहानूं इत्थे दिख रहा है, इस नंबर पर तुसीं कॉल कर सकते होगे, ठीक है ना। और इन्हां बुक्स नूं आसानी नाल तुसीं बहुत मिनीमम अमाउंट दे के अपना बाय कर सकते होगे, ठीक है। और दूजी मेन गल जिहड़ी तुहानूं दसनी है, देखो जी बहुत सारे जिहड़े स्टूडेंट ने रेस अकैडमी एप्लीकेशन अजे तक डाउनलोड नहीं किया तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर हुणे डाउनलोड कर लो जी। और क्योंकि अगर आप ये एप्लीकेशन के फायदे देखिए तो थोड़ा इस एप्लीकेशन के बेस्ट स्टडी मटीरियल देखने को मिलेगा। बहुत सारिया वीडियो क्लासिस थोड़ा इत्थे मिल जाएगियाँ जिन्होंने तुसीं अपना एनरोल कर सकते होगे और आने वाले अपने पंजाब के हर एक एग्जाम नूं आसानी नाल क्रैक कर सकते हो इत्थों तैयारी करके, ठीक है। और तीजा जिहड़ा मेन फायदा तुहानूं रहने वाला जी वो है जी बेस्ट टैसट सीरीज़ तुहानूं देखने को मिल जाएगियाँ इस एप्लीकेशन के। तो हुणे डाउनलोड कर लो जी रेस अकैडमी एप्लीकेशन और इन्हां जिहड़ियां बुक्स नूं भी जरूर बाय करो, ठीक है। और नंबर तुहानूं इत्थे दिख रहा है तो इस नंबर पर तुसीं कॉल या फिर WhatsApp मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते इन विच सिटीज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल बीइंग बिल्ड। देखो जी कहते भारत की पहली समुद्री सुरंग किस शहर दे विच बनाई जा रही हैगी। देखो जी है अपनी भारत की पहली अजिही सुरंग है जी कि अरब सागर दे विच बनाई जा रही है और ये बनाई किहड़े शहर में जा रही है, ये जा रही है जी मुंबई शहर में, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन के नाल तुसीं मुंबई शहर का नाम याद रखना। और मुंबई में हुण बन रही हैगी अपनी देश की पहली अंडरग्राउंड यह एक सुरंग बनाई जा रही हैगी। और देखो जी अगर आप इस सुरंग बारे गल करिए हुण तो यह काम हजे शुरू होयागा पर यह कंप्लीट कहते कर दी जाएगी साल 2023 तक। और देखो अगर आप इस सुरंग के बारे गलबात करिए तो यह सुरंग की जी लंबाई आ 2.07 किलोमीटर इस सुरंग की लेंथ हैगी। और डूंघाई की गल करिए तो अरब सागर दे विच ये पूरे 1 किलोमीटर तक की डूंघी हैगी, ठीक है ना। तो कुछ एक्सट्रा फैक्ट ने कोई ज़्यादा इन्ने इंपोर्टेंट नहीं, बस यही इंपोर्टेंट है भी अपन जी सुरंग हैगी कित्थे बनाई जा रही है अपने देश में, तो ये बनाई जा रही है जी मुंबई शहर के, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के नाल मुंबई शहर का नाम याद रखना, ठीक है ना। बाकी तुहानूं पता है जी जो मुंबई शहर है महाराष्ट्र की कैपीटल है, ठीक है जी। सो बाकी मुंबई बारे गलबात करिए देखो ये बारे अपने क्वेश्चन भी पढ़िया अगर थोड़े याद हो। एक सर्वे सीगा जिहदा नाम सी कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, उसके अकॉर्डिंग अपने भारत विचों रहन दे वास्ते सब तो महंगा शहर किहड़ा गा, मुंबई शहर हैगा। अगर आप गल करिए इस सर्वे बारे तो अपने पूरी दुनिया के भी इन्होंने दस्सिया सी भी दुनिया के अगर आप गल करिए सब तो महंगा शहर किहड़ा गा तो है जी हांगकॉन्ग, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट तुसीं याद रख सकते हो मुंबई नाल रिलेटेड। बाकी देखो मुंबई से मैं दसा भी महाराष्ट्र की कैपीटल है तो महाराष्ट्र बारे भी आप एक दो गल्लां रिवाइज कर लैंदे हैगे। देखो जी महाराष्ट्र की सब तो पहला तो याद रखने तुहानूं सीएम है ने उद्धव ठाकरे साहब और गवर्नर है ने जी भगत सिंह कोश्यारी, ये तो थोड़ा याद होना चाहिए। बाकी हो सकिया चीफ जस्टिस याद रख सकते हो जी दीपंकर दत्त, इत्थे चीफ जस्टिस जिहड़े हैगे ने।
ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਨੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਅਤੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆ, ਮਹਾ ਪਰਵਾਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੁਣੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਇਨ 2020। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ USA ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਹੈਗਾ USA, ਔਰ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ UAE, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬੀਜਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਗਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰਹਿਨਮਿਨਬੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿੰਗਪਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੋਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਅੰਕਡਾਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ FDI ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, FDI ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। FDI ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਵੈਸੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 500 ਮੀਟਰ ਪਰਚਰ ਸਪੀਰੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਚਾਈਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ USA, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 6G ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਟੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਟੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ 1,32,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹੂਜ਼ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਮਸਟ ਟੈਲ ਐਨ ਐਕਟਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕਈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਈ ਮਸਟ ਟੈਲ ਐਨ ਐਕਟਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਮਸੀਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਹੈਲੀਨੈਸ ਦੀ 14th ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਗਿਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਮਸਟ ਟੈਲ ਐਨ ਐਕਟਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਦੀ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਲੋਨਲੀਨੈਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PM ਨੇਗੇ ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਲੇਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਪਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੇਟਸੂਸ਼ੀ ਸਕਾਮੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੇਟਸੂਸ਼ੀ ਸਕਾਮੋਟੋ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਕੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਦਾ ਦੇਸ਼,
ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਣਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਫੈਕਟ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੂਗਾਕੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੂਗਾਕੂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 85 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਫਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੀ ਸੈਟਅਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ BS ਜਦੂਰੱਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਜੂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲਾ 2021 ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਫੈਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਆਪਨ ਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਫੁੱਲੀ AC ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ AC ਟਰਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਮਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰ M ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਟਰਮੀਨਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਬਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਬਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਰੂਪਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਬਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 1400 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਵੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਵੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦਿਵੱਪਾ ਮਿਲੇਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ।
ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਲੋਕਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅਰੁਣਦਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਰੂਟਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ 31ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਲਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। Who has become the chairman of the National Schedule Caste Commission? ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰੋ ਨਿਗੋਬਮ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਨਿਤਲ ਨਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਫਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਤਲ ਨਰੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਰੋਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ 2020? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸੁਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ 2020 ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ AK ਰਾਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ AK ਰਾਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ 2020, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਰ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਕਾਰਤਿਕਯ ਲੱਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਅਨਨੋਨ ਅ ਪੈਸੇਜ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਨਮਾ ਚੇਨਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਮਾ ਚੇਨਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਚੇਨਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਨਮਾ ਚੇਨਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਔਰ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੈਡ ਫਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ। ਔਰ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟਾਈਟਨ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਟਨ ਪੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ SBI ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਮਾ ਚੇਨਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਦੀ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜੰਮੂ ਏਮਜ਼? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਮਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਹਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਏਮਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਕੈਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2020 ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਨਾਕੀ ਦੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਵੌਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਐਟ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2021। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੂਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੂੰ। ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਛਪਾਕ ਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਛਪਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਨਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਂਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਂਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਲੂਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੂਡੋ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸ਼ਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸੁਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਸਟ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸਕੈਮ 1992, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੈਮ 1992 ਬੈਸਟ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਦੀ ਨਿਊ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਗਰੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਣੇ ਸਭ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ CISF ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਗਰੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ। ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਭੋਪਾਲ। CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਭਿਆਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਡਿੰਕ ਸੋਨੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਫੋਸਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਾਂਡੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਹਮਾਰਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਖ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਏਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2030 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਮ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश नां दा अभियान, किसान कल्याण नां दी योजना नूं शुरू कीता सी। तो ये सारियां योजनावां मध्य प्रदेश दीयां याद जरूर रखनियां जी, ठीक है ना, हाल ही दीयां योजनावां ने सारियां। सो गलबात करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे हुण आपां। विच कंट्री इज़ दी फस्ट कंट्री टू रिकॉर्ड ऑडियो इन मार्च। देखो जी कहने किहड़ा देश मंगल ग्रह ते ऑडियो रिकॉर्ड करन वाला पहला देश जिहड़ा बनिया गा। देखो जी ये देश बनिया जी USA अमेरिका। देखो जी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा दे वल्लों एक अपना जिहड़ा हुण मिशन शुरू किया गया सी। और अगर आप गल करिए तो इत्थे इन्हां ने एक अपना जिहड़ा रोवर भेजिया सी। रोवर का नाम याद रख सकते होंगे, परसरवेंस इस रोवर का नाम सीगा। और इस रोवर ने हुण एक आडियो जारी की हैगी मंगल ग्रह की, ठीक है ना। वैसे 2 आडियो ने शायद वो, और तुसीं वो इंटरनेट पर जाके सुन भी सकते हो, हैगा तो कुछ नहीं खैर, वो वैसे तुसीं सुन सकते होंगे। बाकी इस रोवर ने एक वीडियो भी लॉन्च की हैगी, ठीक है ना। तो तुसीं इहदे बारे ध्यान में रखना, जानी कि सब तो पहली जिहड़ी मंगल ग्रह की एक आडियो हैगी उसनूं हुण लॉन्च किया गया US स्पेस एजेंसी नासा दे वल्लों, ठीक है ना। तो ये बारे ध्यान में रखना। अच्छा ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है जिहड़ा ये सारा मिशन सीगा, ये जिन्नियां भी साइंटिस्ट की जिहड़ी टीम हैगी सी उहदे विच एक अपने भारतीय मूल के भी साइंटिस्ट हैगे सी। उन्हां दा नाम सी डॉक्टर स्वाति मोहन। डॉक्टर स्वाति मोहन का नाम ध्यान में तुसीं रख सकते होगे, ठीक है जी। बाकी इन्ने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन नाल रिलेटेड ध्यान में रखने जी, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट नेगे। बाकी देखो USA बारे गल आई है, अमेरिका बारे गल आई है, तो कैपीटल हैगी जी वाशिंगटन DC। पोटोमैक रिवर के किनारे है जी ये शहर, इन्हां दा वाशिंगटन DC। और इत्थों के जिहड़े प्रेजिडेंट हाल ही नवे बने ने जो बाइडन साहब। जो बाइडन बारे गल करिए तो 46 नंबर के जिहड़े राष्ट्रपति इत्थों के बने ने। और वाइस प्रेजिडेंट बारे गलबात करिए तो अपने भारतीय मूल की है, नाम है कमला हैरिस, ठीक है ना, ये बारे याद रखना। और कमला हैरिस हैगी 49 नंबर की, ठीक है ना, याद रख सकते हो। कमला हैरिस जिहड़े पति ने उन्होंने नाम है डगलस M हॉफ, इन्हां बारे भी अपने पढ़िया सी। अमेरिका के पहले सैकेंड जेंटलमैन ये बने नेगे, ठीक है, इन्हां बारे याद रखना। तो इन्ने फैक्ट जी USA नाल रिलेटेड याद रख सकते हो, इंपोर्टेंट ने। अच्छा एक अपने न्यूज़ पढ़ी सी, अगर थोड़े याद होवे, जिहड़ा USA कंट्री आ उन्हें हुण यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसल नूं दुबारे किया, उहदे विच की दुबारे शामिल हो चुकिया गया हुण। और इस तरीके नाल देखो एक संधि सीगी पैरिस जलवायु जिहड़ा समझौता या संधि है उस दे विच भी दुबारे शामिल हो चुकिया हुण USA कंट्री। तो ये भी नाल नाल तुसीं ध्यान में रख सकते होगे। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज सिलेक्टेड फॉर PM किसान नैशनल अवार्ड इन February 2021। देखो जी आंध्र प्रदेश के कहते किहड़े जिले नूं प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार वास्ते चुनिया गया गा। देखो जी आंध्र प्रदेश का एक जिला गा अनंतपुरम। अनंतपुरम नूं हुण प्रधानमंत्री किसान नैशनल अवार्ड 2021 वास्ते चुनिया गया, ठीक है ना। तो सीधा सुने इस जिले का नाम ध्यान रखना, यही इंपोर्टेंट है। बाकी इस तो इलावा देखो जिहड़े अदर 3 ऑप्शन ने ये तिन्ने ही शहर आंध्र प्रदेश के ने, और ये तिन्ने ही शहर आंध्र प्रदेश दी कैपीटल हैगियां ने, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश एक अजिहा राज अपने भारत का जिहदियां टोटल 3 कैपीटल ने। देखो सब तो पहला गल करिए अमरावती बारे, आंध्र प्रदेश की लैजिस्लेटिव कैपीटल है। विशाखापत्तनम हैगी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपीटल आंध्र प्रदेश की। और करनूल हैगी जुडिशली कैपीटल, ठीक है ना। तो इन्हां बारे भी तुसीं ध्यान में रखना। और जिहड़ा अनंतपुरम जिहड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का, इसनूं हुण PM किसान नैशनल अवार्ड दिता गया गा, ठीक है, सुने याद रखना। बाकी देखो कैपीटलों तो सुन मैं आंध्र प्रदेश दस दियाँ। इत्थों के CM है जगन मोहन रेड्डी साहब, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद्र, और इत्थों के चीफ जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी बने सी हाल ही विच, ठीक है जी। तो इन्हां बारे भी जरूर याद रखना सुने। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे हुण आपां। विच स्टेट हैज़ बिल्ड दी फस्ट रोड ऑफ इट्स काइंड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्टेज। देखो जी कहते किहड़े राज ने प्लास्टिक के कूड़ेदान तो अपनी कूड़ेदान नहीं कूड़े तो, ठीक है ना, अपनी किस्म की पहली सड़क बनाई हैगी। देखो जी अगर आप गल करिए तो जिहड़ा त्रिपुरा स्टेट आ भारत का, ठीक है ना, त्रिपुरा दे विच हुण प्लास्टिक का जी वेस्टेज हुंदी आ उसके जरिए कि एक सड़क का निर्माण किया जा रहा। त्रिपुरा स्टेट की देखो ये पहली सड़क है। गल करिए अपने पूरे भारत में तो अपने भारत में सब तो पहली इस तरीके की सड़क वो नोएडा शहर के बनी गई सी, ठीक है ना। तो नोएडा में पहली बार बनी सी और हुण बनाई जा रही है त्रिपुरा में, पर त्रिपुरा स्टेट की अपनी इस तरीके की पहली सड़क हैगी है, ठीक है ना। तो इस उन्हें जरूर ध्यान रखना ये। बाकी त्रिपुरा बारे गल करिए इत्थों की कैपीटल हैगी अगरतला।
ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਦੀ ਅਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਵਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਇੱਥੇ ਅਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਵਾਰਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਖੋਡਾ ਪਟੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਟੋਟਲ 36 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਨੀ ਕੋਏ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਵੌਨ ਦੀ ਵਰਲਡ HRD ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਰਲਡ HRD ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ HRD ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ HRD ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਵਰਲਡ HRD ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ MD ਨੇਗੇ, MD ਕੌਣ ਨੇਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਚੀਫ HR ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ HRD ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਦੀ ਸੰਨ 1919 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਰॉय ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਵੂਮੈਨ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਣਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਰਿਆਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਆਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2020 ਦੀ। ਅੱਛਾ G20 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਰੰਸੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਡ ਆਫਟਰ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਈਅਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਹੀਮਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। CM ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਫਿਊ ਰੀਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ CM ਨੇ ਜੀ।
ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ RN ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ CM ਤ੍ਰਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਆ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CM ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤ੍ਰਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰੀਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, 2 ਕੈਪੀਟਲਾਂ ਨੇ। ਵਿੰਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ, ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੇਰਸੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਸ ਗਾਰਡਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੋਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ CM ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।